गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आम सिटी बा डीएलईडी एंट्रांस 2025 किसी सोशल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो पिला माने 2025 मसीहा सिटी एंट्रांस दौरान ये भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक देखा और तार आंसर कौन हम डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन हूँ 51 नंबरटी हूँ भारत में एक जातीय संगठन आवश्यकता अच्छी बोली आलान आक्टिवियान ह्यूम काहांकु अवगत कराइथिले। ऑप्शन रे अछि डॉर्फिन ना अनिबेशांत ना क्यानिंग ना विलियम बेंटिक। ए भारत रे एक जातीय संगठन आवश्यकता अछि बोली आलान आक्टिवियान ह्यूम काहाकु जणाइथिले। तबे तार आंसर हि जिवो से डॉर्फिन को जणाइथिले। ए ऑप्शन ए हि जिवो हर राइट आंसर। एपरे 52 नंबर निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु केउटी डेलहाउसी को समय रे आरंभ होइथिला। सिपाही विद्रोह ना जातीय कांग्रेस ना रेल चलाचल ना इंग्राजी भाषा। तेबे तार आंसर हो कौन ना लॉर्ड डेलहाउसी समय रे रेल चलाचल आरंभ होइथिला। ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 53 नंबर लॉर्ड कर्जन केउ मसीह बड़लाट हो आसथिले। 1905 ना 1914 ना 1885 ना 1899। तेबे लॉर्ड कर्जन केउ मसीह बड़लाट होइके आसीथिले। तेबे तार आंसर हो 1899 मसीहा। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 54 नंबर कांग्रेस रो सप्तम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ऑप्शन रे अछि 1428 जन ना 607 जन ना 812 जन ना 436 जन। कांग्रेस रो सप्तम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। तेबे तार आंसर हो 812 जन। ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 55 नंबर कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ऑप्शन रे अछि 812 जन ना 607 जन ना 72 जन ना 27 जन। तेबे कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे तेबे 72 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ऑप्शन सी 72 ही जुवार राइट आंसर। यापर 56 नंबर फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापति करथिले। ऑप्शन रे अछि पंचम ना षष्ठ ना सप्तम ना द्वितीय। फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले। तेबे तार आंसर हि जिवो षष्ठ अधिवेशन। ऑप्शन बी हि जिवो हर राइट आंसर। यापर 57 भारतीय जातीय कांग्रेस गठित हेबा बेले किए भारत रो बड़लाट थिले। विलियम बेंटिक ना लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड रिपन ना डॉर्फिन। तो भारतीय जातीय कांग्रेस गठित हैला बेले किए भारत रो बड़लाट थिले। तेबे तार आंसर हो डॉर्फिन। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 58 नंबर अल्ताफ हुसैन जड़े किए। चित्रकर ना सांबादिक ना लेखक ना जमीदार। अल्ताफ हुसैन से होउछंती जड़े कौन ना सी जड़े लेखक ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 59 बंग विभाजन को तीव्र विरोध करी भारतीय माने की आंदोलन आरंभ करथिले। बुद्धिजीवी आंदोलन ना अकिल आंदोलन ना स्वदेशी आंदोलन ना महिला आंदोलन। तेबे बंग विभाजन को तीव्र विरोध करी भारतीय माने स्वदेशी आंदोलन आरंभ करथिले। स्वदेशी आंदोलन ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 60 फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो निम्नोक्त केउ अधिवेशन रे सभापति करथिले। पंचम अधिवेशन ना षष्ठ अधिवेशन ना सप्तम अधिवेशन ना द्वितीय अधिवेशन। फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले। ताहा हि जिवो षष्ठ अधिवेशन। ऑप्शन बी हि जिवो राइट आंसर। यापर 61 कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे निम्नोक्त केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ना सेतिरे 72 जन जोग देइथिले। ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 62 भारत रे एक जातीय संगठन आवश्यकता अच्छी बोली आलान आक्टिवियान ह्यूम काहाकु अवगत करथिले। ना से डॉर्फिन को अवगत करथिले। ऑप्शन ए राइट आंसर। 63 भारत रे किए स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले। लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड कैनिंग ना लॉर्ड बेंटिक ना लॉर्ड रिपन। तेबे स्वायत्त शासन व्यवस्था किए प्रचलन करथिले से जो किए ना लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 64 ब्रिटिश सरकार अर्थनीति और शिल्पनीति जो भारतर केउ शिल्पर अवनति हैला।
ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ନା ଲଘୁ ଶିଳ୍ପ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନା ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା? ତେବେ ଶିଳ୍ପନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା। ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 65 ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଗାୟକ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ନା କଳାକାର? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 66 ଗୀତାଞ୍ଜଳିର କବି କିଏ? କାଳିଦାସ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ? ଗୀତାଞ୍ଜଳିର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 67 ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା? ବ୍ୟାସ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ନା କାଳିଦାସ ପୁରସ୍କାର ନା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ପୁରସ୍କାର? ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 68 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ତେବେ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ନା ଶରତ ପୂଜାରୀ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ନା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ? ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସ୍କାର ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 69 ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ନା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର? ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି ତେବେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 70 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ନା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ନା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କିଏ ନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71 କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? କୁଚିପୁଡ଼ି ନା ମଣିପୁରୀ ନା କଥକ ନା ଓଡ଼ିଶୀ? କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୁଚିପୁଡ଼ି। କୁଚିପୁଡ଼ି ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 72 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କିଏ? ଆମେରିକା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଭାରତ ନା ଜାପାନ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 73 ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଦେଶ କିଏ? ତିବ୍ବତ ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ ନା ଉଟିକାନ୍ ନା ଗ୍ରେନାଡା? ତେବେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଦେଶ ହେଉଛି ତିବ୍ବତ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ୟାର ଦେଶ ଏଇ ଦେଶ ତିବ୍ବତ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 74 ଗୋ ପାଳନର ଦେଶ କିଏ? ହଲାଣ୍ଡ ନା ବାହାରିନ୍ ନା ଡେନମାର୍କ ନା ସାଇପ୍ରାସ୍? ଗୋ ପାଳନର ଦେଶ ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଡେନମାର୍କ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 75 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ବି.ଏସ୍. ରମାଦେବୀ ନା ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ? ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 76 ଦେଶ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଶେଖ୍ ମଜଦୁର ରହମାନ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ? ତେବେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଏଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 77 ଡି.ଜି. ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ ତେବେ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଖେଳାଳି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା? ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର। ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 78 ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଗତି ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ପାଲାରିମିଟର ନା ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍ ନା ଟାକୋମିଟର
ନା ପଲିଗ୍ରାମ। ତେବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଗତିପଥର ଗତି ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟାକୋମିଟର। ଟାକୋମିଟର ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 79 ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପର କେତେ ଭାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ? 15 ଭାଗ ନା 17 ଭାଗ ନା 18 ଭାଗ ନା 21 ଭାଗ? ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପର କେତେ ଭାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 18 ଭାଗ। 18 ଭାଗ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 80 ନମ୍ବର ମହାକାଶ ଯାନରେ ରହି ମହାକାଶକୁ ଦେଖିଲେ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ସୁନେଲି ଦେଖାଯିବ ନା ନୀଳ ଦେଖାଯିବ ନା ଧୂସର ଦେଖାଯିବ ନା କଳା ଦେଖାଯିବ? ତେବେ ମହାକାଶକୁ ଯଦି ଯିବା ପୃଥିବୀର ଆକାଶକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନୀଳ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶକୁ ଯଦି ଯିବା ତେବେ ତାହା କଳା ଦେଖାଯିବ, କିଛି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବନି, କଳା। ସେଠି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ବି କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 81 ନମ୍ବର ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ତ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଏ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 82 ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କୃଷକର କ୍ଷେତ ଶୁଷ୍କ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ? ତେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କୃଷକର କ୍ଷେତ ଶୁଷ୍କ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 83 ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ, ମୁଁ ଜୈନ, ମୁଁ ଇସଲାମ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ତେବେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମାନ ଏ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 84 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆଲେସାଣ୍ଡ୍ରୋ ଭୋଲ୍ଟା ନା ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା ନା H.W. ସିଲି ନା ଉପର 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନାହିଁ? ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି H.W. ସିଲି। H.W. ସିଲି ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 85 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଥମାସ ଆଲଭା ଏଡିସନ୍ ନା ଜେନୋବେ ଗ୍ରାମେ ନା ଆଲଫା ଜେ ଫିସର ନା ଉପର 3ଟି କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଥମାସ ଏଡିସନ୍। ଥମାସ ଆଲଭା ଏଡିସନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ବତି ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଥମାସ ଏଡିସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 86 ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟର୍ଜନ୍ ନା ଡାଲ୍ଟନ୍ ନା ୱିଲହେମ୍ ରଣ୍ଟଜେନ୍ ନା ମଜଲେ? ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ୱିଲହେମ୍ ରଣ୍ଟଜେନ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 87 ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? 88 କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? କାର୍ଲ ବେଞ୍ଚ ନା ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ନା ସଜଲେ ନା 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହଁ? ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 89 ବାଇସାଇକେଲ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା? 1730 ନା 1803 ନା 1839 ନା 1882? ବାଇସାଇକେଲ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ନା ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 1839। 1839 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 90 ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକମିଲନ୍ ନା ଚାର୍ଲସ ହୁଇଟଷ୍ଟନ୍ ନା ଗର୍ଡନ୍ ସୁର୍ ନା ଜନ୍ କାର୍ବଟ୍? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ହୁଇଟଷ୍ଟନ୍। ଚାର୍ଲସ ହୁଇଟଷ୍ଟନ୍ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 91 ମୋଟର ସାଇକେଲ କେବେ ବାହାରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1789 ନା 1810 ନା 1884 ନା 1889? ମୋଟର ସାଇକେଲ କେବେ ବାହାରିଥିଲା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1884। 1884 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 92 ପୋଲିଓ ଟୀକା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ନା ଜୋନାସ୍ ଇ ସାଲ୍କ ନା ରେନେ ଲିନେକ୍ ନା ଭେଲେରନ୍?
ଲେଭେରନ୍। ତେବେ ପୋଲିଓ ଟିକାର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନାସ୍ ଇ ସାଲ୍କ। ଜନାସ୍ ଇ ସାଲ୍କ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 93 ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ହାରାହାରି କେତେ ଲିଟର ରକ୍ତ ଥାଏ? 3 ଲିଟର ନା 5 ଲିଟର ନା 7 ଲିଟର ନା 9 ଲିଟର? ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷର ହାରାହାରି କେତେ ଲିଟର? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ 5 ଲିଟର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 94 ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦେହରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଥାଏ? 209 ନା 276 ନା 300 ନା 306? ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତା ଦେହରେ ସର୍ବମୋଟ ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 300 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 95 ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେହରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 206 ନା 209 ନା 276 ନା 309? ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାହେଲେ ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 206। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 96 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟର 1 ମିନିଟ୍ରୁ କେତେ ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ? 60ରୁ 62 ନା 70ରୁ 72 ନା 75ରୁ 77 ନା 80ରୁ 82? ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟର 1 ମିନିଟ୍ରୁ କେତେ ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ ପୁରୁଷମାନେ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 70ରୁ 72। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 97 ପୂର୍ବତନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1945 ନା 1942 ନା 1922 ନା 1911? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 1924 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 98 ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1962 ନା 1972 ନା 1982 ନା 1985? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1982 ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 99 ଶକୁନ୍ତଳାର କବି କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା ବରାହ ମିହିର ନା ମେଘ ନା କାଳିଦାସ? ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କାଳିଦାସ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 100 ହୋଇଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କିଏ? ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ବରଗଛ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ? ତେବେ ଭାରତ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ବରଗଛ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।